प्रेज लॉर्ड प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद हो। आउ प्रभु अति सुंदर सुजोग समय दे आजिर वाक्य अध्ययन करने को साहाय्य कर आसतु आम गोटे पद पाठ करी आजिर वाक्य आड़ को आम अग्रसर होगा पढ़ा प्रथम तिमोथी 6 अध्यायर 19 पद पाठ कर आम आजिर वाक्य निकट को जीवा। एही प्रकार कले से माने भावी जीवन निमंते उत्कृष्ट मूलधन आपणा आपणा पाए संचय करिवे जेपरि प्रकृत जीवन प्राप्त हुअन्ति। प्रकृत जीवन प्राप्त हुअन्ति केउ प्रकार आमे प्रकृत जीवन प्राप्त हेबा से विषय आमे आजिर आलोचना करिबा। आजिर आलोचनार विषय हैला प्रकृत जीवन माने कौन, प्रकृत जीवन कौन अटे। आमे तो ए शरीर मध्य बंचिकी अच्छु, यह मध्य गोटे जीवन, किंतु ए जीवन गोटे दिन आसीबो ए शरीर त्याग करी ए जीवन चली जीवो। ए जगत मध्य 60-70 वर्ष कि 80 वर्ष बंची रहिबा ताहा प्रकृत जीवन नुहे। प्रकृत जीवन जहा आम्भमानंकु अनंत काल राज्य रे आमे प्रवेश करी अनंत काल पर्यंत ईश्वरंकर सहित रहिबा ताहा ही आम्भमानक पाए प्रकृत जीवन अटे। से प्रकृत जीवन प्राप्त हेबा निमंते ही आज आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिअछु। प्रभुंकर वाक्य मध्य कहे आमे जदि पाठ करिबा प्रथम कोरिन्थीय 15 अध्यायर 19 पदर मध्य ए प्रकार कहे आम्भे जदि ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिअछु एही जीवन निमंते जदि आमे ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिअछु ताहले आम्भे दुर्भाग्य विषय बोल करी प्रभुंकर वाक्य कहे। आमे पाठ करिबा से पद पाठ करिबा लिखा जाए प्रथम कोरिन्थीय 15 अध्यायर 19 पदर ए प्रकार लिखा जाए जदि केवल एही जीवन निमंते आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिअछु तेबे समस्त मनुष्यंक ठारो आम्भे माने दुर्भाग्य। एही जीवन निमंते बा 60-70 वर्षर जीवन निमंते जदि आमे ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिअछु ताहेले आम्भे माने दुर्भाग्य। जदि सौभाग्य हेबा को इच्छा करू ताहेले आमे प्रकृत जीवन प्राप्त हेबा निमंते आमे ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिबा। ए जगतरे ए 60-70 वर्षर जीवन पाए सुख सुविधा शांति आनंद आशीर्वाद सुस्थता और आशा नहीं कि जदि आमे बंचुछु ताहेले आम्भे माने दुर्भाग्य। ए जगत मध्य रोग आसु कष्ट आसु व्याधि आसु समस्या आसु जे प्रकार अभाव अनाटन आसु तथापि आम्भे ख्रीष्टंक ठारे आम्भर भरोसा अनंत जीवन पाए से प्रकृत जीवन प्राप्त हेबा निमंते ही आज आम्भे ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिअछु। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आजिर वाक्य निमंते आजिर वाक्य अनुसार आमे जानिबा को पाऊ आम्भमानकु वाक्य अवगत कराए जनाए कि आमे प्रकृत जीवन पाइबा अछि। जदि प्रकृत जीवन प्राप्त होई पारु नाहु ताहेले आम्बे दुर्भाग्य मनुष्य अटु। ख्रीष्टंक ठारे आमे वृथारे आमे भरोसा रखिअछु। आम्बर भरोसा आम्बर आशा केवल अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते ख्रीष्टंक ठारे। तो प्रिय प्रभुंकर दास दासी आम्भे जानिबा को पाउअछु आज जदि जगत रे बंचिछु केवल प्रकृत जीवन प्राप्त हेबा निमंते बंचिबा। आम्भर प्रयास केवल प्रकृत जीवन प्राप्त हेबा निमंते आम्भे जगत मध्य जेकोसी कार्य करूना कहीं आम्भे आम्भर लक्ष्य थाउ केवल ईश्वर राज्य बा अनंत काल राज्य बा प्रकृत जीवन प्राप्त हेबा निमंते। प्रभुकर महत नाम को धन्यवाद हो। आउ से प्रकृत जीवन प्राप्त हेबा निमंते निजको पवित्र रखिबा धार्मिकता जीवन रे आमे बढ़िबा सिद्धतामय जीवन रे बढ़िबा वाक्य रे बढ़िबा। वाक्य जदि नाही आमे जीवन पाई पारिबा नाही। जो वाक्य आज आम्भमान को जीवन दे पारिबो। आमे पाठ करिबा हितोपदेश 4 अध्याय रे लिखा जाए 4 अध्याय 13 पदर ए प्रकार लिखा जाए उपदेश दृढ़ करी धर ताकू छाड़ी दियो नाही ताकू रख ताहा तुमर जीवन। आम्भर जीवन कौन उपदेश बा वाक्य वाक्य को दृढ़ करी धर ताकू छाड़ी दियो नाही ताकू धर ताहा तुमर
ଜୀବନ ବୋଲିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ଆଜି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧରି ରଖିଛୁ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆଉ ଆମେ କେତେ ଥର ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ସୁସ୍ଥତା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହିଁ ଆଜିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିବା, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ଯାହାଟାରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ତାହାଟାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନଥିବା ଲୋକ ମୃତ ଅଟେ, ସେ ମରିଯାଇଅଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଏ। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ସେଇ ହିତୋପଦେଶର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। 5 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଉପଦେଶ ଅଭାବରେ ମରିଯିବ ଓ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନତା ଆଧିକ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଜୀବନରେ ନଥିବା ସକାଶ, ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ନଥିବା ସକାଶ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନଥିବା ସକାଶ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ମରିଯାଉଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକତାରେ। ଯେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେମାନେ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନ ଆସିବ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବାକ୍ୟ କହେ ଶେଷ ସମୟରେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ନ ଘଟୁ। ଆମ୍ଭଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାକ୍ୟ ବାସ କରୁ। ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ଘଟିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଆଉ ସେଦିନ ବାକ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ପାଇହେବ ନାହିଁ, ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଛି। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଭାବ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିଯିବା, ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ବା ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଏହି 60-70 ବର୍ଷର ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଅଛୁ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ରୁଟି କରି ଖା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ହିଁ ବାକ୍ୟ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ୍ଭେ ଧରି ରଖିବା କଥା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଏ। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇକରି ଆମେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦିନ ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଆଉ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଜାଗ ହେବା ନାହିଁ, ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହେବା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତାମୟ ଜୀବନ
ଯଦି ବଜାୟ ରଖିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନରେ ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।